हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि राज्य सरकार निर्देश सहरांचल और ग्रामांचल सरकारी जमी को जबरदखल मुक्त कर। राज्यर सबु सहरांचल और ग्रामांचल रे सरकारी जमी गुड़ी को जबरदखल मुक्त करने को आज समस्त जिलापाल को राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। सहर और गाँव में जबरदखल रही सरकारी जमी गुड़ी को चिन्हट कर प्रचलित आईन अनुसार ताकू जबरदखल मुक्त करने को कहुଯାଇଛି। यह सहित उक्त सरकारी जमी गुड़ी को तारबाड़ घेराई ताहा सरकार संपत्ति बोली स्पष्ट भाव में डिस्प्ले बोर्ड लगाइबा को परामर्श दिया। राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू आज समस्त जिलापाल को चिठी लिखि राज्य में बहु परिमाणर सरकारी जमी जबरदखल रही नहीं उच्चस्तरीय बैठक में सरकार चिंता प्रकट कर संपर्क में अवगत कराइछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि मोहन सरकार निष्पत्ति 1.34 लाख सरकारी पदवी पूरण पर सरल हेबो नियुक्ति प्रक्रिया। क्षमता को आसबार मासे न पूर्णु राज्यर बीजेपी सरकार पूरा एक्शन मोड रे रही। राज्य में खाली पड़ता प्राय 1.30 लाख सरकारी मूल पदवी को त्वरित पूरण करने निर्धारित प्रक्रिया को सरलीकरण करने को निष्पत्ति होइछि। सप्ताहक मध्य कैडर और नियुक्ति नियमावलीर संशोधनर समीक्षा करने सहित समान शिक्षागत योग्यता रही पदवी गुड़ी को कंबाइंड रिक्रुटमेंट परीक्षा सामिल और अप्रासंगिक नियुक्ति शर्तावली को उच्छेद और सरलीकरण करने निमंते मुख्य सचिव मनोज आहूजा समस्त विभागर सचिव मानकु निर्देश देइछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पर शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आज विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा एही अवसर में भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रमुख शुभेच्छा जणाइछन्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निजर एक्स अकाउंट रे लिखिछन्ति महाप्रभु श्री जगन्नाथक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा उपलक्षे मु समस्त देशवासी को हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करुछि। आज देश तथा विश्वर अगणित जगन्नाथ प्रेमी रथ उपरे तिनि ठाकुरंकर दर्शन पाई उत्कंठार सहित अपेक्षा करी रहिछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि बंगोपसागर में घूर्णिबलय सृष्टि 12टी जिले में प्रबल वर्षार संभावना। रथयात्रा रे भिजिब पुरी। रथयात्रा रे भिजिब पुरी बड़दाण्ड रे भिजिबे भक्त और भगवान एमितिकी प्रबल वर्षा आशंका भी रही। यह सहित 12टी जिले में प्रबल वर्षा हो पारे एमिति पूर्वानुमान देखाइछि पाणीपाग विभाग। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर दक्षिण आंध्र उपकूल में सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। यार प्रभाव में राज्य में वर्षा बढ़िब। रविवार पवित्र रथयात्रा रही बेले राज्यर अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। तेज पुरी समेत 12टी जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ गंजाम गजपति पुरी खोर्धा रायगड़ा नवरंगपुर कंधमाल जिलार गोटे दुईटी स्थान में रविवार प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। कोरापुट और मालकानगिरी जिलार स्थाने स्थाने प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबरटी हेउछि होइजांतु सावधान मस्तिष्क खाउथिबा एमोइबा नाकबाटे करुछि प्रवेश। उपचार पाई नाही औषध किंबा टीका। केरल में मानव मस्तिष्क खाउथिबा एमोइबार चतुर्थ मामला देखा मिली। यह रोग कोझिकोड 14 वर्षर बालक ठारे निश्चित होइछि। बालक जनक चिकित्सा पाई एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती होइछन्ति। तबे डाक्तरंकर अनुसायी तांकर ठारे विरल मस्तिष्क संक्रमण एमोबिक मेनिंगोएन्सेफालाइटिस लक्षण देखा मिली। तेज जुलाई 1 तारिख में तांकु चिकित्सा पाई अणा जाइथिला परे संक्रमण निश्चित होइथिला। सुरक्षा पाई तांकु विदेशी औषध दिया जाउछि। तांकर अवस्था रे सुधार आसुछि। मे मासरू केरलर एभली संक्रमण 4टी मामला पंजीकरण होइछि। समस्त 4टी मामला पिलांकर ठारे देखा मिलिथिला जेउथिरे 3 जनकर मृत्यु होइछि। एबे चतुर्थ मामला सामना को आसिछि। विशेषज्ञ मानकर अनुसायी मुक्त जीवाणु अणपरजीवी बैक्टेरिया एही संक्रमण सृष्टि करिथांती जहाकि दूषित पानी रे उत्पन्न होइथाए। परवर्ती खबरटी हेउछि एणिकी वांटेड को धरिबो फेस रेकग्निशन टेक्निक सीसीटीवी रे लिंक हेबो सॉफ्टवेयर।
ଏଣିକି ୱାଣ୍ଟେଡ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଠାବ କରିବା ପୁଲିସ ପାଇଁ ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାର ହେବ ନାହିଁ। ସହରରେ ପଶିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଲିସର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁଲିସକୁ ଜଣାଇଦେବ। ସହରର ସିସିଟିଭିରେ ଖଞ୍ଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫେସ୍ ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପୁଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଜଣାଇବ ଏବଂ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏଭଳି ଏକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବାବଦରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଡେମୋ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ହଜାରେ ସିସିଟିଭିକୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ ବୋଲି ସିପି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ। ବଡ଼ ଆଉ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେବ ଲୁଣ ଓ ଚିନିର ମାତ୍ରା। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ରହିଛି, ଚିନି ରହିଛି ଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ତାହାର ସୂଚନା ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା FSSAI ଶନିବାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟର ଲେବଲିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଆପତ୍ତି ନିଆଯିବ। FSSAI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏହି ସଂଶୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ନିୟାମକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୁଧୁରି ନାହିଁ ଚୀନ। ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ ଚୀନ। ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଡ୍ରାଗନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ଉପରେ ରହିଛି ଚୀନର ନଜର। ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଖୋଳାଖୋଳି କାମ ଚଳାଇଛି ଚୀନ ସେନା। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋରୁ ଏହାର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଇନାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରି ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚୀନ ସୈନିକମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ପେଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚୀନ ସେନା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଚୀନ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ସାଟେଲାଇଟ୍ରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋରୁ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଆଜି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ନେତା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ମଞ୍ଚରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନ ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚରେ ରହିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତଳକୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଏବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣୁଛି ନୂଆ ଫିଚର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏବେ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହି ଫିଚରରେ ୟୁଜରମାନେ ନିଜର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ AI ଅବତାର କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନ 2.24.14.7 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବିଟାରେ ଏହି ଫିଚର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଏବଂ AI ଲାଲାମା ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଫଟୋଗୁଡ଼ିକର କମ୍ବିନେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ମିଳିବ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ ଏହି ସରକାର ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାର କୋଠାରେ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ମାଗିଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା। 5 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପଡ଼ିଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନବ ଯୌବନ, ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବସ୍ ଭଡ଼ାର ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 88 ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ଭଡ଼ା 92 ପଇସା, ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ 1 ଟଙ୍କା 27 ପଇସା, ଏସି ଡିଲକ୍ସ ବସ୍ 1 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ଏବଂ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।